Today we have a elaborate discussion on Indian judiciary. First of all, we should know the important articles for prelims and mains with respect to Supreme Court and High Courts so that we can answer questions, basic questions in prelims. First of all, you should know Article 50 of the Indian Constitution. Separation of judiciary from executive. మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 50 డీల్స్ విత్ separation of judiciary from executive. In the same way, we have Article 121 of the Indian Constitution. Article 121 speaks about restriction on discussion in Parliament with respect to conduct of judges. పార్లమెంట్లో జడ్జెస్ యొక్క కండక్ట్ని డిస్కస్ చేయకూడదు. ఓన్లీ వెన్ ద రిమూవల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ద Parliament, then only they can discuss about the conduct. According to Article 122, court should not inquire into the proceedings of the Parliament. Court should not interfere in the affairs of the Parliament. So, Article 121, Parliament should not discuss about the conduct of judges. Article 122, court should not interfere in the affairs of the Parliament. So, definitely these two articles are very important. Article 121 prakaram, పార్లమెంట్లో జడ్జెస్ కండక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయకూడదు. ఆర్టికల్ 122లో కోర్ట్స్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్లో అనవసరంగా చొరబాటు చేసుకోకూడదు. ఆర్టికల్ 124 to 147 డీల్స్ విత్ ద ఆర్టికల్స్ రిలేటింగ్ టు సుప్రీం కోర్ట్. 124 నుంచి 147 వరకు సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్స్ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 124 to 147. ఇక్కడ Supreme Court is also called as apex court. Apex court. Apex court means highest court. In India, Supreme Court is the final court of appeal. In India, Supreme Court is the final court of appeal. We have independence of judiciary as a basic structure of Indian Constitution. We have independence of judiciary as a basic structure of Indian Constitution. Who is the custodian of Indian Constitution? Very important question that have come, I think in 2016 prelims. It is the Supreme Court of India. It is the Supreme Court of India. Generally, options lo akkada they have given the word president also. And చాలా మంది president is the custodian అని రాశారు. తప్పది. President is not the, ఎందుకు అలా రాశారు అంటే according to Article 61 of the Indian Constitution, president shall be impeached for the violation of Constitution అన్నారు. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాపాడాలి, కానీ అది తప్పు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. 2016లో ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. విచ్ ఆర్గాన్ ఆర్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ విచ్ పర్సన్ ఇస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఇస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జుడిషియరీ. ఇన్ ద లోయర్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ judicial first class magistrate. In the cities we have metropolitan courts, and in the district level we have district courts. In the states we have high courts, and at the top level we have Supreme Court. ఈ లోయర్ కోర్ట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అంత కిందవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, హైకోర్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Just remember, High Court judges, appointments and transfers are done by President of India. Supreme Court kuda ante, President of India. And coming to Article 124 of the Indian Constitution, the senior most judge of the Supreme Court will become the Chief Justice of India. The senior most judge is a CJI. General ga there is no rule, ekkada rasledu the senior most should become Chief Justice of India అని. కానీ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ ఉన్న జడ్జెస్లో ఎవరైతే సీనియర్ అవుతారో వాళ్ళని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్. ఓన్లీ వన్స్ ద కన్వెన్షన్ వాజ్ బ్రేక్డ్. ఒక్కసారి కన్వెన్షన్ బ్రేక్ అయింది, అది ఇందిరాగాంధీ టైంలో బ్రేక్ అయిందనమాట. ఆఫ్టర్ కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జికి ఇవ్వకుండా జూనియర్ జడ్జికి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో 3 సీనియర్ జడ్జెస్ని సర్పాస్ చేసేసి 4th జడ్జికి ఇచ్చారనమాట. సో జనరలీ సుప్రీంకోర్టులో హూ ఈజ్ ద సీనియర్ అని చూసి జడ్జెస్ అందరిలో కల్లా వాళ్ళకి
నెక్స్ట్ సీజే పోస్ట్ ఇస్తారు, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్, అంటే భారతదేశ ప్రధాన న్యాయమూర్తి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు బికమ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్? సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అవ్వాలంటే ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 124, ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, సెకండ్ షుడ్ బి హై కోర్ట్ జడ్జ్ ఫర్ 5 years, or should be a high court advocate for 10 years, or in the opinion of the president he is a distinguished jurist. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అవ్వాలంటే ఇది క్వాలిఫికేషన్. అండ్ ఆర్టికల్ 124 ఏం చెప్తుంది? దేర్ షెల్ బి ఎ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్ జడ్జెస్. షెల్ అంటే హ్యావింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఎవ్రీ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ షెల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ by warrant under his hand and seal. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President. ప్రతి జడ్జ్ ప్రెసిడెంట్ చేత అపాయింట్మెంట్ అవ్వబడతారు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. A judge can resign by writing to the President. So a judge can resign by writing to the President. And a judge after his retirement should not go for practice. రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా జడ్జ్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళడానికి లేదు. అకార్డింగ్ టు ది సేమ్ ఆర్టికల్ 124, a judge can be removed on the grounds of proved misbehavior or incapacity. A judge can be removed on the grounds of proved misbehavior or incapacity. జడ్జిని ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ త్రూ పార్లమెంటరీ రెజల్యూషన్. పార్లమెంట్లో తీర్మానం ద్వారా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిని కానీ హైకోర్టు జడ్జిని కానీ తీసేస్తారు. ఏ గ్రౌండ్ మీద? ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కెపాసిటీ. సో ఇన్ ఎనీ హౌస్, లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ, ఇన్ ఎనీ హౌస్ ఎదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ, ద రెజల్యూషన్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ it should be passed by 2/3 of the members present and voting, and then the resolution will go to the other house, and in that house the judge have the right to present there and give his opinion or address or give his defend his case. అంటే జడ్జి రిమూవల్ ప్రాసెస్ అనేది పార్లమెంట్లో ఏ సభలో అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ సభలో ఆ తీర్మానం 2/3 మెజారిటీతో పాస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ హౌస్కి వెళ్తుంది. ఆ సభలో జడ్జ్ కానీ చీఫ్ జస్టిస్ కానీ ఎవరైనా స్వయంగా ప్రెజెంట్ అయ్యి వాళ్ళ వాదన వినిపించుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ ద అదర్ హౌస్ విత్ 2/3 మెజారిటీ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్, దెన్ ద జడ్జ్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి రిమూవ్డ్. సో ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. బట్ టిల్ డేట్ నో జడ్జ్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ రిమూవ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ రోజు వరకు కూడా ఏ జడ్జ్ మీద ఈ ప్రాసెస్ పెట్టలేదు. ఏ జడ్జ్ ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా రిమూవ్ అవ్వలేదు. ఈ రోజు వరకు ఏ జడ్జి కూడా ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా రిమూవ్ అవ్వలేదు. కానీ 2 జడ్జెస్ మీద ఈ ప్రాసెస్ పెట్టారు. జస్టిస్ రామస్వామి, 2 జస్టిస్ సౌమిత్ర సేన్, 2 మీద ఈ ప్రాసెస్ పెట్టారు. కానీ ఈ లోపే వాళ్ళు రిజైన్ చేసేసారు. సో అఫీషియల్లీ నో జడ్జ్ వాజ్ రిమూవ్డ్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ 129, సుప్రీం కోర్ట్ is the court of record. It has the power to punish for its contempt. Alane according to article 215, high court is the court of record. It has the power to punish for its contempt. Article 129 and article 215 you should read together. It deals with contempt powers annamata, 129 and 215. Coming to jurisdiction of Supreme Court is very very important for exam. Already many questions were asked. మనం jurisdiction గురించి ఎన్ని రకాల jurisdictions ఉన్నాయి, ఏ ఆర్టికల్స్ కింద వస్తాయో చదువుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఒరిజినల్ jurisdiction. Article 131 of the Supreme Court deals with original jurisdiction. When there is a dispute between center and some states, or when there is a dispute between center and some states on the one side and some other states on the other side, or when there is a dispute between 2 or more states, then it comes under original jurisdiction. అంటే కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ఏదైనా వివాదం వచ్చినప్పుడు, కేంద్రం కొన్ని రాష్ట్రాలు ఒకవైపు, ఇంకొన్ని రాష్ట్రాలు ఇంకొక వైపు ఉన్నప్పుడు, లేదా రాష్ట్రాల మధ్య వివాదం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒరిజినల్ jurisdiction అంటారు. ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ ఆల్రెడీ
2014 ప్రిలిమ్స్లో దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 months ఈ ఆర్టికల్ చాలా న్యూస్లో ఉంది. కేరళ ఈ ఆర్టికల్ యూజ్ చేసి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళింది. ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఆర్టికల్ యూజ్ చేసి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళింది. ఇట్లా చాలా గవర్నమెంట్స్ ఈ ఆర్టికల్ యూజ్ చేశాయి. తర్వాత ఆర్టికల్ 133 డీల్స్ విత్ సివిల్ అప్పీల్, ఆర్టికల్ 134 డీల్స్ విత్ క్రిమినల్ అప్పీల్, ఆర్టికల్ 133 deals with civil appeal, article 134 deals with criminal appeal. And when you go for appeal in civil cases from high court, it is called civil appeal. When you go for appeal in criminal cases to the high court, it is called criminal appeal. And జనరల్గా హైకోర్టులో కేసు ఓడిపోయినా ఇంకా న్యాయం జరగలేదు అనిపించిన, ఇఫ్ యూ గాట్ డిఫీటెడ్ ఇన్ హై కోర్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ జస్టిస్ is not properly done, you can file an appeal in the Supreme Court. And according to Article 134A, Article 134A prakaram, High Court will issue a certificate stating that the case is eligible for appeal. So, civil cases lo 133 prakaram civil appeals, criminal case lo 134 prakaram criminal appeals. Just remember, appeals will lie from High Court. You cannot directly go to the Supreme Court from a lower court like district court, municipal court, ఇలాంటి కోర్టు నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేము. సో దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ ఛానల్ ఉందన్నమాట, హైరార్కీ ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హైరార్కీ. హైరార్కీ అంటే ప్రాపర్ పద్ధతిలో డిస్ట్రిక్ట్ కేస్ కోర్ట్ నుంచి పైకి వెళ్ళాలంటే హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి, హైకోర్టు నుంచి వెళ్ళాలంటే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 136 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 136 డీల్స్ విత్ ఎస్ఎల్పి, స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపీల్ అండ్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్? ఇదే మేజర్ క్వశ్చన్. అపీల్స్కి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్కి తేడా ఏంటి? జస్ట్ రిమెంబర్, అపీల్స్ విల్ జనరలీ లై ఫ్రమ్ హైకోర్ట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే అవి అపీల్స్ అవుతాయి. లేదా ఏదైనా ట్రిబ్యునల్ నుంచి డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే, ఉదాహరణకి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ అన్ అపీల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సో అవన్నీ అపీల్స్ అవుతాయి. బట్ ఎస్ఎల్పి ఇట్స్ అ స్పెషల్ లీవ్, అంటే స్పెషల్ పర్మిషన్. SLP means special leave, means special permission. You know what is this? This is, you can go to Supreme Court from any court or tribunal. It need not be from High Court because you are asking special permission. And second thing, generally in appeals, Supreme Court will admit the case. Tarvata Supreme Court will review and see that. But దీనిలో in a special leave petition, allowing the special leave or not depends on the discretion of the Supreme Court. అపీల్కి స్పెషల్ లీవ్కి తేడా ఏంటంటే, ఒకటి, అపీల్స్ జనరలీ ఆర్ ఫ్రమ్ హైకోర్ట్, బట్ స్పెషల్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్. స్పెషల్ లీవ్ అనేది ఇండియాలో ఏ కోర్ట్ నుంచి ఏ ట్రిబ్యునల్ నుంచి అయినా అడగవచ్చు. రెండోది, అపీల్స్ అనేవి జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు తీసుకుని పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది. బట్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్స్ అనేవి వెదర్ టు అలో దెమ్ ఆర్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిస్క్రిప్షన్, విచక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. కొన్నిసార్లు స్పెషల్ లీవ్ పర్మిట్ చేయకపోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు, ఇవ్వకపోవచ్చు. That's the difference between appeal and special leave. And next thing is, the most important articles in judiciary, Supreme Court, Article 137. ఇది కూడా ఈ మధ్య బాగా న్యూస్లో ఉంది. Article 137. See, can the Supreme Court change its own decision? తను ఇచ్చిన నిర్ణయం సుప్రీం కోర్ట్ సమీక్షించవచ్చా? Yes. That comes from Article 137. That's called review. That is called review. Supreme Court can review its own decision. After final decision, we can ask for review. In certain exceptional cases, curative petition can also be filed. కానీ curative అనే మాట 137 లేదు, but still it is allowed under 137. So you have review. Supreme Court can review its own decisions according to Article 137 of the Indian Constitution. And next thing, Article 141. Article 141 says, the judgment given by the Supreme Court is binding on all the lower courts. Supreme Court ఒక నిర్ణయం ఇస్తే అది కింద అన్ని కోర్ట్స్కి బైండింగ్ అనమాట. which ఆర్టికల్ 141. అండ్ నన్ను స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఆర్టికల్ 142. 2017 April 19th రోజు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు యూపీఎస్సీలో దే ఆస్క్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 142. జస్ట్ రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 142. ఈ 142 ఏంటంటే, Supreme Court can give certain directions or certain guidelines or can intervene in certain matters for complete justice. కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి న్యాయం కోసం దాని పరిధిలో లేకపోయినా సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వచ్చు అనమాట.
దట్స్ కాల్డ్ ఆర్టికల్ 142. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారంటే అప్పుడు బీసీసీఐ, బోర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ బీసీసీఐ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు రోజు రోజు జోక్యం చేసుకుంటుంది. ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం జోక్యం చేసుకుంటుంది అని ఆర్టికల్ 142 is very very important even for prelims. And coming to article 143 is very very crucial. 143 is the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Article 143 deals with advisory jurisdiction of the Supreme Court. Who can ask advice? President, only president. And general ga gurtupettukondi, it is not mandatory to ask advice on every issue. It is not mandatory to ask advice on every issue. The president may ask the advice on any matter of law or fact. You gurtupettukondi, it is not just on legal issues, but president may also ask any advice on factual issues. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ లీగల్ ఇష్యూస్లోనే అడగొచ్చని. ఇట్ ఇస్ నాట్ దాట్. ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఈవెన్ ఆస్క్ ఆన్ ఫ్యాక్చువల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్. సో ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ మ్యాటర్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్, ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ మే గివ్, అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఇవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ ప్రెసిడెంట్ మే కన్సిడర్ ద అడ్వైస్, అంటే ప్రెసిడెంట్ మే ఆస్క్, సుప్రీం కోర్ట్ మే గివ్, అండ్ ప్రెసిడెంట్ మే కన్సిడర్. దెర్ ఆర్ 3 మేస్. అంటే ప్రెసిడెంట్ అడగాలనుకుంటే అడగవచ్చు, సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అవ్వచ్చు. అండ్ ఇట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ లా, ఫ్యాక్ట్. మ్యాటర్ ఆఫ్ లా అయిండొచ్చు, ఫ్యాక్ట్ అయిండొచ్చు, ఏదైనా అయిండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ 143 అడ్వైజరీ ఒపీనియన్. అలానే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ jurisdiction of the Supreme Court, that is writ jurisdiction. According to Article 32, we can file a writ petition in the Supreme Court, and according to Article 226, we can file a writ petition in the High Court. And to protect our fundamental rights, it is our prerogative that we can file writs. మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాపాడుకోవడం కోసం సుప్రీంకోర్టులో ఆర్టికల్ 32 కింద రిట్ పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు, హైకోర్టులో ఆర్టికల్ 226 కింద రిట్ పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు. బట్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ writ jurisdiction of the High Court and writ jurisdiction of the Supreme Court, or the writ jurisdiction of High Court is wider than the writ jurisdiction of the Supreme Court? Comment. High Court యొక్క writ jurisdiction Supreme Court యొక్క writ jurisdiction కన్నా విస్తృతమైనది. ఎందుకు అంటే in High Courts we can file a writ petition under Article 226 not only when our fundamental rights are violated but also when our legal rights are violated. High Court లో మనం రిట్ వేసుకోవచ్చు 226 కింద. మన ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘిస్తేనే కాదు, మన చట్టబద్ధమైన హక్కులు ఉల్లంఘించిన వేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అ లీగల్ రైట్, రైట్ టు వర్క్ అండర్ ఎంజీ నరేగా ఇస్ అ లీగల్ రైట్, వేరస్ రైట్ టు లివ్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్, రైట్ టు లైఫ్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. సో ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ బట్ ఎ లీగల్ రైట్. సో ఇన్ హై కోర్ట్స్ వీ కెన్ ఫైల్ రిట్ పిటిషన్ నాట్ ఓన్లీ వెన్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ violated but also when our legal rights are violated. Whereas in Supreme Court, we can file a writ petition only when our fundamental rights are violated. So, the writ jurisdiction of high courts are wider than writ jurisdiction of Supreme Court. Article 214 నుంచి 231 వరకు, అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 241 కూడా హై కోర్ట్స్ గురించి చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 214 టు 231 స్టేట్స్లో ఉన్న హై కోర్ట్స్ గురించి చెప్తుంటే, ఆర్టికల్ 241 యూటీస్లో హై కోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అయితే చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూటీస్ కమ్స్ అండర్ స్టేట్ హైకోర్ట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. దీన్నే జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. ఒక హైకోర్టు పరిధిలో ఎన్ని అంటే యూటీస్ ఉన్నాయా, ఏ హైకోర్టు ఎంత ఏరియా వస్తుంది, ఏ స్టేట్ వస్తుంది, దీన్నే జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. అంటే హైకోర్టు పరిధి అనమాట. యాజ్ ఆన్ డేట్ ఈ రోజుకి మనకి 25 హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 25 హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఒక 6 years క్రితం వరకు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 21. అయితే మేఘాలయ, మణిపూర్ అండ్ త్రిపుర ఈ 3 చోట్ల 2013లో కొత్త హైకోర్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. అంతకుముందు వరకు మొత్తం 7 సిస్టర్స్కి, నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్న 7 స్టేట్స్కి కంప్లీట్గా వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 హైకోర్ట్, దట్ ఈస్ గౌహతి హైకోర్ట్. టిల్ 2013 ద ఎంటైర్ 7 states ఆర్ అండర్ 1 jurisdiction, గౌహతి హైకోర్ట్. తర్వాత మేఘాలయ, మణిపూర్, త్రిపుర వీ హ్యాడ్ 3 new high courts. అలానే
2019 నుంచి 2019 నుంచి కొత్త హైకోర్టు ఏర్పడిందనమాట. తెలంగాణ హైకోర్ట్. 2014లో తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర హైకోర్ట్ అమరావతికెళ్ళిపోయి యూ హ్యావ్ ద హైకోర్ట్ ఎట్ తెలంగాణ. న్యూ హైకోర్ట్ వాస్ క్రియేటెడ్. సో ఇన్‌ఫాక్ట్ ద 1st January 2019లో హైకోర్ట్‌లో తెలంగాణలో హైకోర్ట్ ఉందనమాట. అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెపరేట్ హైకోర్ట్. సో వీ హ్యావ్ టోటల్ 25 హైకోర్ట్స్. 25 హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 217 డీల్స్ విత్ ద అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్. ఒక హైకోర్ట్ జడ్జిని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలో ఆర్టికల్ 217లో ఉంది. ద ప్రెసిడెంట్ షల్ కన్సల్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, అండ్ if the appointment is not related to CJ of High Court, then the CJ of particular High Court shall also be consulted. And what is the qualification to become the High Court judge? High Court judge avalante qualification: first, citizen of India. Citizen of India. Second, 10 years judicial office lo panchesi undali. 10 years he should have experience in judicial office, and 10 years as advocate of High Court. 10 years as advocate of High Court. So qualification of High Court judge, citizen of India, 10 years judicial office అంటే జడ్జిగా చేసి ఉండాలి డిస్ట్రిక్ట్లో. అలా దాన్ని జుడిషియల్ ఆఫీస్ అంటారు. అలానే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ విల్ రిటైర్ at 65 years of age. High Court judge will retire at 62 years of age. Supreme Court judge 65 years రిటైర్ అవుతాయి. High Court judge 62 years రిటైర్ అవుతారు. So in the same way, the procedure for removal of Supreme Court judge and High Court judge is same. The ground is proved misbehavior and incapacity. Proved misbehavior and incapacity. So removal process okate. And one more thing, appointment process is also almost same. High Court judges ni kuda president appoint chestaru. Just remember, High Court judges appointment and transfer. According to Article 222, High Court judges will be transferred from one court to other. ఖచ్చితంగా నీ ఏ హైకోర్టులో చేస్తున్నావు అక్కడే ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. యూ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అనమాట, ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక మద్రాస్ హైకోర్టు జడ్జిని మేఘాలయకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. తర్వాత ఆవిడ రిజైన్ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 222, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఫ్రమ్ వన్ హైకోర్ట్ టు అదర్ హైకోర్ట్. How independence of judiciary is maintained under the Indian Constitution. In prelims they may give you A, B, C, D like that. First thing, just remember, free, fair and impartial judiciary is the backbone of democracy. Free, fair and impartial judiciary is the backbone of democracy. Alane, the independence shall be maintained in the appointment of judges, and judges' salaries and allowances shall not be decreased during their tenure. జీత భత్యాలు డిక్రీజ్ చేయకూడదు వాళ్ళ టెన్యూర్లో, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే. అలానే ద జ్యుడిషియరీ హ్యావ్ ద పవర్ టు పనిష్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ పవర్స్ కూడా వాళ్ళకున్నాయి. జడ్జెస్ ఆర్ బ్యాన్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే హక్కు కూడా వాళ్ళకి లేదు. అలానే ఆర్టికల్ 50, సపరేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అలానే ఆర్టికల్ 121, పార్లమెంట్ షుడ్ నాట్ డిస్కస్ ఆన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. ఆర్టికల్ 122, సుప్రీం కోర్ట్ షల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. With all these things, independence of judiciary is maintained. You need to specifically emphasize on one particular thing, that is 99th Constitutional Amendment. What is this 99th Constitutional Amendment? It deals with NJAC, NJAC, National Judicial Appointments Commission. Here you should know a fact that in 2015, Supreme Court struck down NJAC as unconstitutional. జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కోసం పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేసి ఎన్జేఏసీ క్రియేట్ చేస్తే జ్యుడిషియరీ దాన్ని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కొట్టేస్తుంది అనమాట. ఎన్జాక్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ as అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బై విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్? 99th Constitutional Amendment. NJAC was declared as unconstitutional. And here you need to understand few points. Collegium method అంటే ఏంటి? The word collegium we don't find in the Indian Constitution. ఆ collegium method అనే మాట మన కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 124, ద ప్రెసిడెంట్ షల్ కన్సల్ట్ ద జడ్జెస్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వైల్ అపాయింటింగ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్. ప్రెసిడెంట్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసే ముందు జ్యుడిషియరీని కన్సల్ట్ చేయాలని ఉంది, కానీ కొలిజియం అనే మెథడ్ అనే మాట ఎక్కడా లేదనమాట. సో దెర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ హియర్. ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్,
సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్, థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్. ఈ 3 వరుసగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1982. In first judge's case, the Supreme Court said executive have primacy over judiciary in judicial appointments. Ante the president will consult the judges, but final call will be taken by the executive. Ante final decision executive de judiciary ni consult chesina. Ide first judge's case SP Gupta versus Union of India 1982. Second judge's case Supreme Court Advocates on Records Association versus Union of India 1993. Second judge's case Supreme Court Advocates on Records Association of India 1993. ఈ కేసులో ఏమైందంటే judiciary have primacy over executive. Judiciary have primacy over executive in judicial appointments. అంటే judiciary ఏ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి అని. అయితే the president's consultation does not mean just normal consultation. It should be effective and efficient consultation. అంటే స్ట్రాంగ్గా కన్సల్ట్ చేయాలి. అండ్ కొలీజియం షుడ్ బి కన్సల్టెడ్. కొలీజియం షుడ్ బి కన్సల్టెడ్ అనే మాట సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో వాడారు. బట్ కొలీజియం అంటే హౌ మెనీ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్ it is said that along with Chief Justice of India, collegium means 2 other judges. But in third judge's case antam, this is actually the President of India asked the advice of the Supreme Court. That is President's advisory opinion. అప్పట్లో 1998లో కేఆర్ నారాయణన్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్. హీ ఆస్ ద అడ్వైస్ అండ్ ద కేస్ ఇస్ కాల్డ్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్. ఆయన అడ్వైస్ అడిగారు ఈ అపాయింట్మెంట్స్ ఏంటి, కొలీజియం అంటే ఏంటి అని, వాట్ ఈస్ కొలీజియం అని. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ సైడ్ కొలీజియం మీన్స్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొలీజియం. అంటే కొలీజియం మీన్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ 4 సీనియర్ జడ్జెస్. కొలీజియం అంటే along with the Chief Justice of India 4 senior judges. And all these 4 judges along with CJ, they should give their opinion in writing. వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళ రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలి. If any 2 judges say no to a particular appointment, the appointment should be stopped. ఏ ఇద్దరు జడ్జెస్ నో చెప్పినా అపాయింట్మెంట్ స్టాప్ అయిపోద్ది. సో టిల్ 2014. సో ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ 1990, ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ 1982, సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్ 1993, థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ 1998. థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణన్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ అడిగారు. ఇన్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్ కొలీజియం అంటే 1 చీఫ్ జస్టిస్ అలాంగ్ విత్ 4 సీనియర్ జడ్జెస్ అని చెప్పారు. అండ్ అందరూ రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలని చెప్పారు. దే షుడ్ గివ్ దేర్ ఒపీనియన్ ఇన్ రైటింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ 2 judges says no, the opinion shall not be considered. Even if the 2 judges say no, the opinion will not be considered. And finally 2014 వరకు ఇలానే నడిచింది. Till 2014 the situation continued. Collegium method is followed. In 2014 Parliament by constitutional amendment, by 99th amendment, brought NJAC, National Judicial Appointments Commission. But in 2015 the NJAC was declared as unconstitutional. There are 5 judges who have seen this NJAC case. 5 judges reviewed this constitutional amendment and 4:1 judgment. The dissenting judge, 4 జడ్జిలు ఎన్జాక్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పారు. ఒకే ఒక జడ్జ్ ఎన్జాక్ కరెక్ట్ అని చెప్పాడు. ఆ జడ్జి పేరు జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్. ఆయన మాత్రమే ఎన్జాక్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పారు. యు నో వాట్ హీ టోల్డ్? ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ జుడిషియరీ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ఇట్. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ జుడిషియరీ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ఇట్. పారదర్శకత అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి వెన్నెముక వంటిది. అండ్ జ్యుడిషియరీ దానికి మినహాయింపు ఏమి కాదు, న్యాయ వ్యవస్థ దానికి మినహాయింపు ఏమి కాదని. సో 2015 నుంచి ఇప్పుడు 2020 వీఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ కొలీజియం మెథడ్. సో జడ్జెస్ అపాయింటింగ్ జడ్జెస్, దీని మీద ఒక క్రిటిసిజం కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ కొలీజియం మెథడ్. అంకుల్ జడ్జ్ సిండ్రోమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ అంకుల్ జడ్జ్ సిండ్రోమ్? అంకుల్ జడ్జ్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే, జడ్జి మన ఇష్టం అయ్యి పక్షపాతం చూపిస్తే, ఇఫ్ జడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఫేవరబుల్ టు అస్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ఏ జడ్జ్ పోస్ట్. సో కాబట్టి దీని మీద అంకుల్ జడ్జ్ సిండ్రోమ్. బట్ న్యాయ వ్యవస్థ ఏం చెప్తుందంటే, జుడిషియరీ ఇస్ టెలింగ్ దాట్ ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీని కొలీజియం మెథడ్ ఎన్ష్యూర్ చేస్తుందని. కానీ ఫైనల్గా ఐ కెన్ టెల్ వన్ థింగ్. సో రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ రంజన్ గొగోయ్స్ అపాయింట్మెంట్ టు రాజ్యసభ, nomination to Rajya Sabha, and how far independence of judiciary is being maintained in India, only the time has to answer.
and the country has to answer.